लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। सुनन कौशल विच जो अगली गल है वह है प्रभावशाली सुनन दी शर्तां की है। भी सुनिया गया सुनन कौशल प्रभावशाली होवे इस दियां कुछ कंडीशनस ने। वो कंडीशन और शर्तां की ने भी जो सुनिया जावे पूरी तरह समझा जावे। जे सुनिया जावे परंतु समझना ना आवे फिर है जो सुनन कौशल है इसका कोई वुकत नहीं, कोई इसका मुल नहीं है। इस करके सिर्फ सुनना कोई कीमत नहीं रखता, सिर्फ सुन लेना। घर विच बच्चे सुनते हैं उसने कोई वजन नहीं देंगे माता पिता की गल नूं, वो सुनिया बेकार है। जमात विच बच्चा बैठा है उसनूं आवाज़ आ रही है परंतु वो समझ नहीं रहा, उसनूं वो पल्ले नहीं पै रही। इस करके जिहड़ा उहदा सुनना है 1 घंटे का, अद्धे घंटे का, पौने घंटे का पीरियड है वो अजां ही चला गया। इसका मतलब सिर्फ सुनना कोई कीमत नहीं रखता। जो बोली गई गल है वो बच्चे के मानसिक पद्धर उसके मैंटल लैवल के अकॉर्डिंग होवे, वो उसके मानसिक पद्धर के अनुकूल होवे। और अध्यापक लिए भी ये बहुत जरूरी गल है जो क्लास पढ़ावे तो ऐ ना पढ़ावे कि मैं बहुत समझदार हाँ तो बाकी जो बच्चे ने भी मेरे लैवल पर आ जान। उसनों अपने लैवल तो हेठां उतर के बच्चों के लैवल पर, क्योंकि जो सिक्ख्या का प्रेषण है, प्रेषण का मतलब संचारण यानी उसनों भेजना। जो भी असी मैसेज, जो उपदेश, जो सिक्ख्या, जो भी लैसन दिंदे हाँ वो असी जब तक बच्चे के लैवल तो उतर के उसनों नहीं देंगे बच्चा उसनों नहीं ग्रहण कर सकता। इसका मतलब है भी जो समझाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है वो पूरी तरह समझा जाए। यानी सुनना और समझना, जे सुनना है पर समझना नहीं है फिर वो प्रोसैस जो वो कट हो जाता, वो रुक जाता है, उसका प्रभाव नहीं पैंदा। इस करके अध्यापक लिए भी बहुत जरूरी है कि वो बच्चों के पद्धर के अनुसार गल करे और वही कहे जो बच्चे सौखे सरल तरीके नाल सीख जान और उसनों अगे अपने भावां दे प्रगटावे विच ले आने, तां ही उसका जो सुनन कौशल है वो कारगर है, वो सार्थक है। दूजी शर्त है जो सुनिया जावे ठीक रूप में सुनिया जावे। ਜਦੋਂ सुनाया जा रहा है या बोलिया जा रहा है तो बच्चा सुन रहा है पर सुनन की जो आवाज़ है ठीक होनी, क्लीयर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए है। उसका जो उतार चढ़ाव है इदा का होना चाहिए जो बच्चा कि उसनों चेतन रूप में हुशियार होकर उसनों सुन सके। और जी उसकी पेशकारी है जो सुनाया जा रहा है वो ठीक रूप में सुना जाए तो जेकर उसकी पेशकारी ठीक है, इसका मतलब जे बच्चा ठीक सुनेगा तो ठीक समझेगा। जे सुनाने वाले यानी जो वक्ता यानी जो अध्यापक है जो उसकी आवाज़ का उतार चढ़ा, जो सब्जैक्ट की जो पेश करिए आवाज़ की जो ठीक होएगी तो बच्चा ठीक रूप में सुन सकेगा। इसका मतलब दूजी जो शर्त सी जो सुनिया जाए और ठीक रूप में पूरा का पूरा इन बिन सुनिया जाए और इन बिन ही समझा जाए जेकर उसकी पेशकारी सुनाने वाला यानी अध्यापक वो ठीक करने वाला होवे। तीजी जो शर्त है जो सुनिया जाए सुनन वाले के मन पर डूंगा चंगा प्रभाव पावे। दोबारा सुनो, जो गल सुनी जाए जो सुनाया जाए वो सुनन वाले के मन पर चंगा डूंगा प्रभाव पावे। असीं इसकी गल करते हैं भी जो गल है ना अध्यापक की वो बड़ी सरल और सहज होनी चाहिए है। सरल होएगी, सहज होएगी। असी आगमन निगमन विधियां पढ़िया ने, उस हिसाब नाल जो उसकी सरल ते सहज पेशकारी होएगी सुनाया जाएगा तो बच्चे दे मन ते बच्चे दे मस्तिष्क ते उसका डूंगा प्रभाव पेगा और वो सकारात्मक वो पॉजिटिव भी होएगा, उसका कोई ना कोई सिट्टा निकलेगा। यह शर्तां जे हन तां वो एक चंगा सुनन कौशल विकसित कर सकता है अध्यापक। बच्चे की चंगा सुनन कौशल अपने आप विकसित कर सकते हैं जे जो सुनिया जाए पूरी तरह समझ लिया जाए, जो सुनिया जाए ठीक रूप में सुनिया जाए और जो सुनिया जाए सुनन वाले दे मन उत्ते उसका पूरा सकारात्मक डूंगा प्रभाव पवे, वो अमिट होवे। हुण असीं चर्चा करते हैं कि भाषा शिक्षण विच, भाषा सिक्ख्या विच जो सुनन कौशल है वो किस तरह प्रभावशाली होवे और जमात विच इसका किस किस तरीके नाल इसका जो है कौशल नूं वधाया विकसित किया जा सकता है। सब तो पहला जो पॉइंट है आपसी गलबात, क्योंकि बच्चे जिद्दां ही स्कूल विच आते, स्कूल तो पहले घरां विच हुंदे ने ते वो बच्चे क्योंकि आपसी गलबात ते बहुत ज़्यादा दारोमदार हुंदा है। साढ़े भी वड्डियां दे भी जितने भी कारोबार, जितना भी कुछ क्रियावां ने, जितनी प्रक्रिया है वो सारी मौखिक गलबात पर आधारित है। तो यह जो आपसी गलबात है यह विद्या दे सुनन कौशल यानी
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਔਰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ, ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਕਰੇ। ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਪਿਚ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਠਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਚਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਦੋਸ਼, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ, ਪਠਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਲਿਖਤੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀ, ਜੋ ਕੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਲਿਖ ਯਾਨੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਵਣ ਯਾਨੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਯਾਨੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਰੋਚਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਬੰਧ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਸਹਾਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਪੱਕਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ
ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਵਸਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕਦਮ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਟੁੱਟੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਡੈਸਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਸਚਰ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੇਲ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜਣ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਜੋ ਉਲਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਏਗਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਔਰ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਲ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਤਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਔਰ ਰੋਚਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਦੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਲ ਰੋਚਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
इस करके बच्चा जो पिछे जाके बैठता है तो जो पढ़ाई हुई गल है वो बच्चे सुनती नहीं, इस करके उसनों ना तो सुनती है, ना उसनों जज़ब होंदी है, ग्रहण होंदी है, ना उसके बारे कोई जवाब दे सकता है। हुण उस बच्चे नूं क्योंकि रोटेशन में जी डैस्क चेंज होंदे सी, उस बच्चे नूं पक्के तौर पर मोहरले डैस्क पर बिठाया। इदां ही जिन्हां बच्चों की जो दृष्टि है वो खराब है या वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है टीवी देखने मोबाइल देखने करके, तो उन्होंने बच्चों लिए स्पैशल हिदायत होनी चाहिए। तो जिहड़ा अध्यापक है वो बच्चे की जो श्रवण शक्ति है ना उसकी जाँच करता रहे, उसनूं पता होना चाहिए किहड़ा बच्चा ज़्यादा उच्चा सुनता है, किहड़ा बच्चा जिहड़ा ना वो इस सुनन कौशल विच इन्ना वधिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी शरीरक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रोग हो सकता है या कोई होर समस्या हो सकती है, उस पर उसनूं खास ध्यान देना चाहिए। हुण वक्ता ते स्रोता यानी जो अध्यापक है और जो बच्चे ने जो सुनन कौशल की अभ्यास चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, तो बच्चे की रुचि के अनुसार भाषण, बच्चे की रुचि अनुसार विचार गोष्ठियाँ, यह जिन्ने भी काम ने वो सारे बच्चे के स्तर के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार होने चाहिए है। और अध्यापक का जो रवैया है ना वो बच्चे लिए बड़ा सहयोगपूर्ण होना चाहिए है और बच्चों लिए बड़े आदरपूर्वक होना चाहिए है, बच्चे लिए दयालुता वाला होना चाहिए, क्योंकि वो एक निगरान बन के, एक संचालक बन के पूरी प्रक्रिया चला रहे। इस करके हरेक बच्चा उसका हमदर्दी भरा, सुहिरदे नहीं चंगे हिरदे वाला व्यवहार होना चाहिए तां जो सुनन कौशल सारे बच्चे नहीं बराबर बराबर हो। कई बार एक कौशल में रह जाने करके बच्चे दूजे कौशल में पिछड़ जाते हैं, उसका सुनन कौशल अच्छा नहीं हो पाया किसी भी कारण करके। तो जो बाकी है बोलन कौशल है, इस तो अलावा पढ़न कौशल है, फिर लिखण कौशल अखीर भी आता है, तो यह कौशल ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे। इस करके जो अध्यापक का रवैया वो बच्चे प्रति बड़ा सहयोग और दयालुता वाला और मित्रता पूर्वक होना चाहिए। तो अध्यापक नूं उस सारे प्रोसैस विच सुनन कौशल के अभ्यास विच बच्चे की व्यक्तिगत समस्या, उसका उच्चारण ठीक नहीं है या बच्चे ने कोई शरीरिक प्रॉब्लम है, उन्होंने बारे वो ध्यान रखे हमेशा, तो वो व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत रुचियां ध्यान विच रखे और इस नाल ही सुनन कौशल विच बच्चे जो इस प्रोसैस विच लंघणगे प्रक्रिया विचों, तां उन्हां दे सुनन कौशल का विकास हो सकेगा और बच्चा अपने जीवन के अगले पड़ावां ते इसका भरपूर लाभ उठा सकेगा। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।